नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशिर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महज्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् ॐ शान्तिः 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 सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु हरिः ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः अक्षरवेदप्राणानायम्या उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभूं भूं भवान् काश्मीरगोत्रः राघवेन्द्राश्रमनामधेयः धर्मपत्नी समेतः श्रीमतः काश्मीरगोत्रोद्भवस्य राघवेन्द्राश्रमनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतः सकुटुम्बस्य सभासंबन्धस्य समुद्र అందరూ అనుకోండి సమస్త భక్తజన సహ ఉమామహేదేవతా ప్రీత్యర్థం యథాశక్తి చాలా షోడశోపచార పూజాం కరిష్యతి కలశారాధనం కరిష్యతి గురు च प्रवाह्याय च नम इरिण्याय च नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वहतो वरुषमिषभस्तेभ्यो दश प्राचे
दक्षिणादश प्रतीचेर्दशोदीचेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते न मृडयन्तु ते यन्दिष्णो यश्च नोद्वेष्टितं भोजं भेदधामि ओश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतश्च मे विष्णुञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरञ्च मे लयश्च म अर्तञ्च मे अमृतञ्च मे अयक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे इजुषा प्रजामाजुर्धनञ्च ओम शांति 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 ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 सुवर्णाभिषेकोस्तु अमृताभिषेकोस्तु दिव्याभिषेकोस्तु शिवपाददेवताभ्यो नमः नमस्काराः ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपक्वये श्रियम् सुमङ्गलीरिजं मधुरिमागं समेतपश्यता सौभाग्यमश्चेदत्वायाधास्त्वं परमस्त्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतनमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो खगोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा ॐ नमः ॐ आत्मलिङ्गाय नमः ॐ परमाय नमः ॐ परमलिङ्गाय नमः ओम ये तत्सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गः स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् ओम गणानां नमस्ते वेदाहमेतुं पुरुषं महान्तं आदित्यवन्नमस्तुवारे सर्वाणि रूपाणि नामानि कृतास्ते हिरण्यभात्रमधो पूर्णं दधाति नागे नैगे मृदत्तमानशोपरेण नागं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सनुष्ठितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धदत्वा हरे ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृतात्मन्वेदकर्मे पापं परमे शुभोतं यत्पुण्डरीकमरुमध्यसङ्गस्तुन्नत्राविदखरङ्गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तुवादितव्यं यो वेदादोस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेण सः परः समहेश्वरः गुरुब्रह्मा विष्णुगुरुदेवः साक्षात् तस्मै तत्पुरुषाय महादेव तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय वक्रतुण्डाय तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय महासेनाय तन्नः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेव तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी तन्नो प्रचोदयात् ओम श्रीरस्तु शुभमस्तु शिवाय गुरवे नमः श्री महागणाधिपतये नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः ఈ మహాశివరాత్రి పర్వదినాన యథాశక్తిగా రుద్రాభిషేకం చేసుకున్నాము. రోజు చేసేదే అయినప్పటికీ కూడా ఈ మహాపర్వదినాన్న చేయడం చేత దీనికి కోటి గుణం అధికమైన శక్తి ప్రసన్నత ఈనాడు ఉంటుందని రోజు చేసేదే అంటే ఒక్కొక్క అనుష్ఠానానికి ఒక సమయంలో ఒక క్షేత్రంలో చేసినప్పుడు దానికి ఇతోధికమైన ఫలం ఉంటుందని చెప్పడం. అందుకనే క్షేత్రములు ఏర్పడ్డాయి, పర్వదినాలు ఏర్పడ్డాయి. నిత్యం చేసుకునేవైనప్పటికీ ఆ పర్వదినాలలో అధికమైన ప్రసన్నత పరమేశ్వరుడు ఎందు ఉంటుందని, అధిక ఫలం వస్తుందని పెద్దల అభిప్రాయం. అందుకనే తిథి, వారం, నక్షత్రం ఒకరోజు లాంటిది మరొక రోజు కాదు. రోజు ఒక విశిష్టత ఉంటుంది. మహాశివరాత్రి నాడు ఈనాడు ఇప్పుడు మనం చేసుకునేటువంటి అభిషేకం చేత మీ అందరికీ సంపూర్ణమైన శివానుగ్రహము, అందరికీ కూడా వంశ పరంపర అభివృద్ధి, ఐశ్వర్యము, ఆరోగ్యము, ఆయుర్దాయము మీ అందరికీ సంపూర్ణమైన శుభఫలం కలగాలని పరమేశ్వరుని వేడుకొని పని చేశాం. అది ఆయన దయచేత మనందరికీ కలగాలని మళ్ళీ ఒక మాట ప్రార్థిస్తున్నాను పరమేశ్వరుని.
ఈ అభిషేకంలో రుద్రాధ్యాయం అని చెప్పబడే రుద్ర మంత్రముల చేత శివారాధన చేశాం. చేసిందేమో లింగమునకే, మంత్రములలో వర్ణన అంతా కూడా రుద్రుని యొక్క వర్ణన ఉంది. అతను మహాపరాక్రమం యుద్ధోన్ముఖుడైన వాడుగా ఒకచోట, పరమ శివస్వరుడు మంగళస్వరూపుడుగా ఒకచోట, భయంకర స్వరూపుడుగా ఒకచోట, శిక్షించేవాడుగా మరొక చోట, రక్షించేవాడుగా మరొక చోట, అనేక బహు విధములుగా అతన్ని కీర్తించాం. ఈ శివుడు రుద్ర రూపంలో ఆరాధించబడినప్పటికీ ఈ రుద్రుడు, ఆ రుద్రంలో ఆయన గురించిన వర్ణనలు ఎలా ఉన్నాయి? ఉదాహరణకి నమ పూర్వజాయజ పరజాయజ, ముందు పుట్టినవాడు, తర్వాత పుట్టినవాడు, మధ్యమాయచ, మధ్యలో పుట్టినవాడు. అలాగే హ్రస్వాయచ వామనాయచ బృహతేచ. హ్రస్వం అంటే కంటికి కనబడదు, చూడడానికి కూడా చేయడానికి టోటలీ ఇన్విజిబుల్, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్, కనపడదు, ఏ ఇంద్రియాలకి గోచరించదు హ్రస్వ శబ్దం చేత. వామనాయచనో బృహతేచ. బృహత్ అంటే సంపూర్ణ, దేనికంటే మరొకటి ఇంకొక పెద్ద వస్తువు ఉండదు, అది బృహతేచ. దానికంటే అధికమైనది పెద్దది మరొకటి లేదు. ఆ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్సే. అంటే అది కూడా బృహతేచ, అది కూడా మనకి గోచరం కాదు, మరి చిన్నది గోచరం కాదు, అతి పెద్దది గోచరం కాదు. మధ్యమాయచ, అది మనకి గోచరిస్తుంది. రెండు కనపడనివి, దేవతలకైనా దర్శన యోగ్యమైనటువంటి వస్తువు కూడా నాతడే అని చెప్పడం, అందుకని మధ్యమాయ చెప్పడం. అంతేకాక నమో యామ్యాయచ క్షేమ్యాయచ. యామ్యాయచ అంటే యముడంటే మనకి మృత్యుదేవత అని అందరికీ చెప్పచ్చు కదా, అంటారు కదా. అంటే మృత్యు భయమే ఉంది. ఈజ్ ఓన్లీ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ నాట్ డెత్ ఎట్ ఆల్. ఆ మృత్యు భయం చేత అందరూ అతన్ని మృత్యు లేకుండా చేయని అడుగుతున్నారు. వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ జన్మలో మృత్యు లేకుండా ఉండాలని. అక్కడ అలా కాక యామ్యాచ క్షేమ్యాచ అంటే మృత్యు భయాన్ని, అంటే జన్మ పరంపరని, ఆ స్వరూపంలో ఉన్నవాడును, క్షేమ్యాచ శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని, బ్రహ్మ వస్తువును, శాశ్వతమైన క్షేమాన్ని, అంటే శివతత్వంలో ఐక్యం చెందడం చేత వచ్చేటువంటి సంపూర్ణత్వం ఏదైతే ఉన్నదో అది ఇచ్చేవాడు. యామ్యాచ క్షేమ్యాచ పరస్పరం ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి, ఆద్యంతములు నిరూపించబడుతూ ఉంటాయి ఇందులో, మొదటిది చివరిది. అలాగే నమో జ్యేష్ఠాయచ కనిష్ఠాయచ, అందరికంటే పెద్దవాడు, అందరికంటే చిన్నవాడు. పంచబ్రహ్మలో సదాశివతత్వం ఆదిది, దానికంటే పెద్దది ఇంకోవట్లేదు, జ్యేష్ఠుడు. ఆ పంచబ్రహ్మల్లో చివరివాడు రుద్రుడు, కనిష్ఠుడనే. కానీ ఈ రెండు కూడా అతడే, ఇద్దరు వేరు వేరు కాదు. ఇలాగా రుద్రంలో జగత్తు యొక్క సంపూర్ణత్వం చెప్పబడింది. అందులో లేనటువంటి వస్తువు మరొకటి లేదు. దేవతలకైనా బ్రహ్మాదులకైనా అవగాహన యోగ్యమైనటువంటి వస్తువు ఏదైనా ఉంటే అంతా ఇందులో చెప్పబడింది. ఎందుకలా చెప్పవలసి వచ్చింది? ఈ వేదం బ్రహ్మముఖంగా వచ్చింది కాబట్టి. వారికి అవగాహన ఎంత అయిందో అంత వేదం. అలాంటివన్నీ క్లోజ్ చేసేయండి కాసేపు. కాబట్టి అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది, అనంతమైనటువంటిది అలాగే ఆయన చేత నిరూపణ చేయబడ్డాయి. ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎన్నో వేల జన్మలు ఎత్తాం, ఇంకా ఎత్తుతూనే ఉన్నాం. ప్రతిసారి మృత్యు భయంతో ఉన్నాం. ఎవరో పోయినాడని అందరూ ఏడుస్తున్నారు. ఈ మృత్యు ఎందుకు ఉండాలి? దీన్ని జయించు, నిత్యము శాశ్వతమైనటువంటి ఆనంద స్థితిని పొందు. నీవు రుద్రుణ్ణి చెయ్యి, ఆరాధన చెయ్యి, ఏది అడగాలో నేర్చుకో ముందర. అంటే గురువు ఏం చెప్తాడు? ఏ ఫలం ఇవ్వడు, భగవంతుని ఎలా అడగాలో చెప్పేవాడు. ఎలా అడగాలో చెప్తే అతడు ఇచ్చేవాడు అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి గురువు ఆ మాట చెప్తాడు. హితబోధ అంటే అది. కాబట్టి
అనంతమై, కేవలమై, శుభప్రదమై, దానికంటే అధికమైనటువంటి మరొకటి లేనిదై, దానికంటే కోరదగింది కూడా, బ్రహ్మాదులు కూడా కోరదగింది మరొకటి ఏదైతే లేదో అట్టి ఫలాన్ని ఇచ్చేవాడు, ఆ ఫల స్వరూపుడు, అనుగ్రహ స్వరూపుడైన ఈశ్వరుణ్ణి ఈనాడు చేస్తున్నారు. అయితే ఏమిటి విశిష్టత? ఈరోజు ఎందుకు చేయొచ్చు, రోజు చేయొచ్చు కదా. ఈరోజు ఏదో విశేషమైన ఫలం వస్తుంది అంటే ఏమిటిది? దానికి జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో చాలా కారణాలు చెప్పారు. మహాశివరాత్రి ఇప్పుడే కాదు, మహాభారత కాలానికి పూర్వం నుంచి కూడా దీన్ని ఆరాధన చేసినట్టు ఒక చోట చరిత్రలో, గుజరాతీ భాషలో చరిత్రలో ప్రతి సంవత్సరం శ్రీకృష్ణుడు క్షేత్రానికి వెళ్ళేవాడు. అక్కడ సముద్ర తీరంలో మన క్షేత్రానికి వెళ్ళి, ప్రభాస తీర్థం అంటారు, అదే సోమనాథ క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ సముద్ర స్నానం చేసి అందరికీ కూడా వస్త్రములు, ధనము దానం చేసి శివారాధన చేసి వచ్చేవాడని చెప్పి చరిత్రలో కూడా చెప్తున్నారు. అంటే ఆ విధమైనటువంటి ఉత్కృష్టత ఈ దినానికి ఎందుకు వచ్చింది? అనేక కారణాలు చెప్తున్నారు. ఉత్తరాయణ ప్రారంభమైంది అని. ఒకప్పుడు ఈ మహాశివరాత్రే ఉత్తరాయణ ప్రారంభమని కొందరి వాదం. వసంత ఋతువు ఈ మాఘశుద్ధ పంచమి, వసంత పంచమి అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. వసంత ఋతువు యొక్క ప్రారంభం ఆనాడే మొదలైందని. వసంత ఋతువులో మొదటి అమావాస్యకి ముందున్నటువంటి చతుర్దశి తిథి వసంత ఋతువుని శుభప్రదం చేసి లోకాలన్నిటికీ కూడా వసంత ఋతువు యొక్క శుభప్రదత్వం ఎలా ఉంది, ప్రదాయకత్వం ఎలా ఉంది అని అంటే సత్సంతానాన్ని, సరైనటువంటి దాంపత్య సుఖాన్ని జీవకోటికి ఇచ్చి, ఆ విధంగా తద్వారా సత్సంతానాన్ని ఎవరైతే పొంది లోకానికి ఇస్తారో తద్వారా పితృదేవతలకి ఉండేటువంటి రుణం తీర్చుకుంటాడు, ముక్తికి ప్రథమ సోపానంగా అది ఏర్పడుతుందని ఇలాంటి కారణాలు అనేక మంది చాలా వివరించారు. ఇంకొకరు అన్నారు, మహాశివరాత్రి నాడు విషువత్తు ఉండేది. అంటే సమరాత్రం దివేకాలే విశ్వంచతత్వం, అహోరాత్రములు సమానంగా ఉన్న రోజు విషువత్తు. ఆనాడే సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యేది. మహాశివరాత్రి తర్వాత వచ్చేటువంటి అమావాస్య ఏదో ఆనాడే విషువత్తు ఉండేది ఒకనాడు, అందుకని ఇది పర్వదినంగా పరిగణించారని. ఇంకొకటి మార్గశిర మాసానికి ఆగ్రహాయణిక సహ అని చెప్పి ఒకటి ఉంది. ఆగ్రహాయణి అంటే శబ్దం ఏంటి? ఆయనం అంటే సంవత్సరం, దానికి అగ్రమందు ఉండేటువంటిది మొట్టమొదటి రోజు, అది ఆగ్రహాయణం, అది మార్గశిర మాసం అని అన్నారు. ఇలాగ అనేక మతములలో సంవత్సర ప్రారంభాన్ని నిరూపణం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. కానీ బహుళంగా అనేక మంది పండితులు, వ్యాఖ్యాతలు ఈ మహాశివరాత్రిని మాత్రం ఈనాడే, ఈ మాఘమాసంలో అమావాస్యకు ముందు చతుర్దశి అత్యుత్తమైన తిథి, ఇది మోక్ష విద్య, దీంట్లో లభించని ఫలం ఒకటి లేదు. ఆయా సంవత్సరములలో మొత్తం అంతా కూడా ఆయా తిథులలో, ఆ మాసములలో, ఆ నక్షత్రాలలో ఏ ఏ దేవతలను ఆరాధిస్తే ఏ ఫలములు వస్తాయో అవన్నీ ఇందులో లభిస్తాయి. అవన్నీ అవసరం లేనటువంటి ఫలం మోక్షం ఇందులోకి వస్తుంది అని దీని ఉత్కృష్ట చెప్పారు. ఈ వసంత ఋతువు తర్వాత మనకి నేడు అందరూ చూస్తున్నటువంటి పాల్గొన మాసం వస్తుంది. పాల్గొన మాసం ఏమో వసంతోత్సవం, హోలిక ముందుగా ఉన్నదే ఈ శివరాత్రి. ఏ విధంగా స్త్రీ పురుషులు ఏ విధంగా పరస్పరం ఆకర్షితులు కావాలి, ఉద్దేశం ఏమిటి అందులో అంటే ఒక ధార్మిక ప్రవృత్తి, శాస్త్రం ఒప్పుకునేటువంటి విధంగాను ఒక పరమార్థాన్ని కోరి చేసుకోవాలి. అంతేకాని స్త్రీ పురుషులు మేము స్వేచ్ఛగా ఆడుకుంటాం, సరదాగా మీకెందుకు మా ఇష్టం వచ్చి ఆడుకుంటామంటే అది మదనోత్సవం కాదు, మదోన్మత్తోత్సవం.
అది అలా చెప్పలేదు. భారతదేశంలో భారత సంస్కృతిలో అది లేదు. అయినా సరే మేము చేసుకుంటాం, మీకెందుకంటే తప్పకుండా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చి అలా చేసుకునేవడమే మంచిది. ఎందుకు దాన్ని ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు? వాళ్ళు ఏమో ధర్మభ్రష్టులు అవుతారేమోని కదా. కానివ్వండి, ఆ తర్వాత వాళ్ళని దూరం పెట్టండి. మళ్ళీ మీరు ఎన్నుకునే వివాహాది ఎన్నికలలో వాళ్ళని పరిహరించండి. ఏమీ మద్యం అమ్మటం లేదా? అందరినీ తాగమని బలవంత పెడుతున్నారా? తాగిన వాడికి ఏమవుతుందో చూస్తున్నాం. అది జరుగుతుంది. వాడిని ఏమో ఆసుపత్రికి పంపిస్తున్నాడు. అలాగే ఒక నేరం చేసిన వాడిని ఎలా పరిహరించాలో అలా పరిహరించాలి, కానీ దానికి నేరానికి జరగకుండా యుద్ధం చేసే అధికారం ఎవరికి లేదు. శివతత్వంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి విశేషం ఏంటంటే, సర్వమును జయించాడు. ఐశ్వర్యం అంటే దరిద్రం నీలలోహిత. తన కోసం తను ఏది పెట్టుకోకుండా ఉండిపోయినాడు. ఏమీ లేనివాడు కాబట్టి దరిద్ర నీలలోహిత అది ఆ శబ్దం చేత ఉన్నాడు. ఈశ్వర శబ్దం చేత ఐశ్వర్యం వచ్చింది, అందరికీ ఇచ్చేవాడు. కుబేర స్త్రీంబకసగ, అతడికి అతి మిత్రుడు, సన్నిహితుడైన మిత్రుడు కుబేరుడు. లోకానికంతా ఐశ్వర్యం ఇచ్చాడు. ఆదిభిక్షువుగా అన్నపూర్ణ దగ్గర వెళ్ళి భిక్ష తీసుకుంటానన్నాడు. అదేమిటి ఆ భిక్ష తీసుకోవడం అవసరమా? అది జ్ఞానికి, అన్నీ విసర్జించిన వాడికి ఏ రోజుకి ఆ రోజు భిక్షాన్నం తీసుకోవడమే వైరాగ్యం. అదే జ్ఞానానికి మార్గం, అదే వైరాగ్యం అని చెప్పి బోధ కూడా అందులో ఉంది. అందుకని ఆయన అవసరం చేతి కాదు, లోకానికి మార్గదర్శకం. ఈ మహాశివరాత్రి అత్యద్భుతమైనటువంటి శక్తి సంపన్నమైనటువంటి నవగ్రహములు, ఋతువు, సంవత్సరంలో ప్రారంభ దశ, అన్నిటికీ ఎన్నో జ్యోతిష్ శాస్త్ర రహస్యములతో కూడి ఈనాడు చేసే శివారాధనకి అత్యంత ఉత్కృష్టమైన ఫలాలు ఇచ్చేటువంటి శక్తి ఈ కాలంలో ఈ రోజు ఉంది. దానికి రోజు చేసినప్పుడు ఈ రోజు వచ్చే ఫలములు చాలా అధికమని పెద్దల ఉద్దేశం. అందుకని చెప్పారు మహాశివరాత్రి. శివరాత్రి ప్రతి మాసంలోనూ వస్తుంది. ఇది మహాశివరాత్రి. ఆ మహాశబ్దం చేత ఈనాడు దేవతలు కూడా ఆయన్ని స్మరిస్తారు. గంధర్వులు, అప్సరస్సులు, ఊర్ధ్వలోకాలలో ఉండేటటువంటి పితృదేవతలు కూడా దీన్ని ఆరాధిస్తారని ఒక పురాణం చెప్తుంది. దేని చేత మనుషుడు ఇంకా కోరుకోదగింది ఏమీ లేకుండా సంపూర్ణంగా ఉత్తీర్ణులు అవుతాడో అటిది పరమేశ్వరుడు శివుడిని అడగాలి. శివుడు మనల్ని మాయలో ముంచేవాడు కాదు, మాయ నుంచి రక్షించేవాడు. సృష్టి యొక్క రచనలో ద్వంద్వములు ఉన్నాయి. ఆ ద్వంద్వములు త్రిగుణములు ద్వారా ద్వంద్వములను పొందుతున్నాడు మనుషుడు. కామక్రోధ లోభములన్నీ కూడా ఈ సత్వరజ తమస్సులని 3 గుణములలోంచే పుడుతున్నాయి. జ్ఞానం కూడా ఈ త్రిగుణములను సమత్వం చేయడం చేతనే మళ్ళీ యోగసిద్ధి వస్తోంది. కేవలం శుద్ధసత్వం చేత ముక్తే వస్తోంది. బాధ ఏమీ లేనటువంటిది. అటువంటి స్థితిని ఈశ్వరుడు ఇస్తున్నాడు. నేడు ప్రపంచమంతా కూడా హింసాత్మకము, రాగద్వేషములు. రాగమేమీ లేదు, ద్వేషం మాత్రమే ఉంది. ఆ రాగం దేని మీద ఉంది? ద్వేషం మీద రాగం, ఇంక దేనిమీ లేదు. ఇంత కష్టపడుతున్నప్పుడు ఏమిటి మనకి శరణ్యం? ఏమిటి? శివారాధన తప్ప ఇంకోటి లేనే లేదు. ఆ తత్వాన్ని ఆరాధించవలసిందే. సంవత్సరం పొడుగునా ఆయా దేవతలను, ఉత్థాన ఏకాదశి మహావిష్ణువుని ధ్యానించండి, మహావిష్ణువుని పూజ చేయండి. ఈ ప్రపంచంలో ఉండే ఈ మాయా స్వరూపుడు అతడు అంటున్నారు. మాయ నుంచి ముక్తినిస్తాడు, మోక్షాన్ని ఇస్తాడు శివుడు. కాబట్టి ఆయా దేవతలను అందరినీ ఆ సంవత్సరం పొడుగునా ఆరాధన చేసి ఆయా ఫలములన్నీ వస్తాయి. ఆత్యంతికమైనటువంటి ముక్తి హేతువైనటువంటిది శివతత్వాన్ని చెప్పడం చేత మహాశివరాత్రికి ఉత్కృష్టత ఎంతో చెప్పారు పెద్దలు. ఈనాడు ఇండోనేషియాలో కూడా వాళ్ళ క్యాలెండర్ వేరు, వాళ్ళ మాసాలు వేరు, వాళ్ళ వారం కూడా 7 రోజులు ఉండదు, వాళ్ళకి 5 రోజుల వారం. ఇలా చిత్రమైనటువంటి మతం ఉన్నప్పటికీ మహాశివరాత్రి మాత్రం ఇదే రోజు, ఈ రోజునే అవుతూ ఉంటుంది బాలియాలంలో. అక్కడ ఈ రోజే ఇక్కడే మనం ఎలా చేస్తున్నామో అలాగే ఇండోనేషియాలో మహాశివరాత్రి చేస్తారు. ప్రపంచం అంతా కూడా
వసంతోత్సవంతో పాటే వివేకంతో దాన్ని శివారాధనలో ఒక భాగంగా చేసుకునేటట్టయితే ఈ ఋతువులో ఉండేటటువంటి సమ్మోహనమైనటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉన్నదో అది సమ్యక్ దృష్టితో మనిషి యందు ఎలాంటి దాంపత్య సుఖం చేత శాశ్వతమైనటువంటి తృప్తి కలిగి మళ్ళీ అటు వెళ్ళడో అటువంటి స్థానం వేస్తుంది. చైత్రమాసం వస్తుంది సార్. రేపు రామాయణంలో ఒక విషయం ఉంది. చైత్రమాసం ఇప్పుడు మనం మొదటి నెలగా మనం చేస్తున్నాం కదా, అలా లేదు. సంవత్సరంలో 12వ నెల చైత్రం, అప్పుడు పుట్టాడు రాముడు. రామాయణంలో అలా ఉంది. సంవత్సరంలో చివరి మాసమైనటువంటి చైత్రమాసంలో 9వ నాడు ఆయన పుట్టాడు. రేపు అది వస్తుంది. పాల్గొన మాసంలో వసంతోత్సవం వస్తుంది. కామదహనం అవుతుంది. కామదహనం చేత ఎలాంటి వికారము లేనటువంటి తిరుగుడుగులు అతీతమైనటువంటి శుద్ధ ధర్మస్వరుడు రాముడు పుట్టాడు. ఈ క్రమంలో ఉన్నాయి లోక పరిపాలన అంతా. ఇవన్నీ చూసేటట్టయితే హిందూ ధర్మంలో అన్ని పండుగలు ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాలారచన చేసినట్టుగా ఉన్నాయి. దాన్ని ఆయా ధర్మాన్ని తెలుసుకుని సూక్ష్మం తెలుసుకుని వాటిని పరిగణించే ప్రతి గృహస్థికి కూడా ఒక సుఖము శాంతి కలుగుతుంది. విశేషం ఏంటంటే ఆర్య సమాజం కూడా ఇవాళే పుట్టింది. ఆర్య సమాజానికి కర్త ఉన్నాడు స్వామి దయానంద సరస్వతి. మహనీయుడు, మహామేధావి, గొప్ప యతీశ్వరుడు, జ్ఞాని, మహాపండితుడు. వేదములకి భాషను మళ్ళీ రాశాడు ఆయన. ఆయన మతం కూడా ఇవాళే పుట్టింది. కానీ దానికి పుట్టు ఇంకొకలాగా జరిగింది. ఆ మార్గం ఇంకోటి. మనమేమో ఈ లింగానికి ఇంత జాగ్రత్తగా ఆరాధన చేస్తే ఆయన కూడా తన తండ్రితో వెళ్ళి మహాశివరాత్రి రాత్రి అంతా అక్కడ ఉండి శివపూజ అంతా చేశాడు. శివపూజ అంతా చేసి అరటి పండ్లు అవి లింగం మీద పెట్టారు. ఆయనేమో నిద్రపోకుండా చూస్తూ కూర్చున్నాడు. తర్వాత 2-3 ఎలకలు వచ్చి ఆ లింగం మీద ఎక్కి ఆ అరటి పండ్లు ఎత్తుకుపోతున్నాయి. ఆయన చిన్నవాడు, అప్పుడు 12-14 ఏళ్ళు ఉంటాయి ఆయనకి. ఆయనకు గొప్ప సందేహం కలిగింది. తన నెత్తి మీద ఉండే అరటి పండ్లు ఎలకలు తింటుంటే కాపాడుకోలేనివాడు నన్నెలా కాపాడుతాడని. అది ఎంత సమంజసమో మీరు ఆలోచించవచ్చు. అసలు ఎలక నుంచి అరటి పండు కాపాడుకునే గతి ఆయనకెందుకు? అరటి పండు కాపాడుకుని ఎలకను తోసేసి తను తింటాడా? మనం చేస్తామేమో ఆ పని. మన వంటి స్వభావం ఆయనలో ఎందుకు లేదని ప్రశ్న. అది ఎంత సమంజసంగా ఉంది మీరే ఆలోచించండి. ఆ తర్వాత ఎంత పెరిగి ఆయన చేశాడు. విగ్రహారాధనే వద్దన్నాడు. పండుగలు అక్కర్లేదు, విగ్రహారాధన అక్కర్లేదు, గుడి గోపురాలు వెళ్ళక్కర్లేదు, గంగాస్నానం అనవసరం, వేదం చదువుకోండి అన్నారు. అంటే ఈ రోజునే ఆ మతం కూడా పుట్టింది. విగ్రహారాధన లేక పురాణములన్నింటినీ వర్జిస్తే ఇక మిగిలింది హిందూ ధర్మం ఏమిటో నాకు తెలియదు. పోనీ అందరూ వేదం చదువుతారా? అంత ఓపిక ఉందా? చదివితే దానికి ఏమైనా అర్థం అవుతుందా? చదివిన వాళ్ళకి అర్థం కావటం లేదు 7 తరాల నుంచి. కానీ చదవకపోతే అది లుప్తమైపోతుంది. రక్షిస్తున్నారు. అది ఈనాడే పుట్టింది. మహాశివరాత్రి ఒకటే చేయాలి మనం. నిద్ర లేస్తూనే పంచాక్షరి మహామంత్రం శివుని ధ్యానం చేయాలి. రాత్రి అంతా అది చేసుకుంటూ పడుకోవాలి. జన్మకు ఒక శివరాత్రి చాలన్నారు. అంటే అంత శ్రద్ధతో, అంత భక్తితో, అటువంటి ముక్తిని కోరేటటువంటి దీక్షతో, అంటే ముముక్షుత్వంతో ముక్తిని కోరేవారు ఎవరైతే ఒక్కసారి 24 గంటలు అది చేసేటట్టయితే ఆ ఒక్కరోజు చాలు జన్మకి. అలాంటి ఒక్కరోజు చేయలేక ఇన్ని మాటలు చేసుకుంటున్నాం. తప్పదు, చేసుకుంటూనే ఉండాలి. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు జన్మకి ఉన్నాడు అటువంటి నిజమైన శివరాత్రి చేసుకోగలుగుతాం. అంతవరకు ఇహ సౌఖ్యములు ఇస్తాడు. పిల్లలు, పాపలు, కుటుంబ వృద్ధి, వంశవృద్ధి, అన్నవస్త్రాలు, సమృద్ధి, శత్రుబాధ, రుణబాధ, రోగబాధ లేకుండా ఉండేటటువంటి సుఖశాంతులు ఇవన్నీ కోరుతాం కదా. అవి కోరుతున్నాం కాబట్టే మోక్షేచ్ఛతో కూడిన ఏకైక శివరాత్రి మనకి ఇంకా లభించటం లేదు. కోరడం న్యాయమే,
గృహస్థులు కాబట్టి క్షేమం కోరాలి, సుఖం సంపదలు. ఎందుకంటే అన్నపూర్ణ దగ్గర వెళ్ళి అన్నం అడిగి తిన్నారు, హోటల్లో కూడా తింటాం. ఏమిటి తేడా? అన్నం ఇంతకన్నా హోటల్లో ఇంకా రుచిగా కూడా చేస్తారు. వాడికి ఏంటంటే మళ్ళీ ఓ రోజు 100 రూపాయలు తింటే మళ్ళీ రెండో మాట రాడు రుచి లేకపోతే, కాబట్టి చాలా రుచిగా చేస్తాడు. అక్కడ తిన్న అన్నం ఏమిటంటే మర్నాడు గంటకే ఆకలేస్తుంది. ఈ ప్రసాదంలో కూడా కడుపుకి ఆకలేసినా జీవుడికి ఆకలి తగ్గిపోతుంది. అంటే జీవుడికి శాశ్వతమైన సుఖము, శాంతి, తృప్తి కలుగుతాయి. అన్నపూర్ణ ప్రసాదం చేత శాశ్వతమైన తృప్తి కలుగుతుంది. అది ఉత్కృష్టత, ద్రవ్యం కాదు. ద్రవ్యం అనుకుని వెనకాల ఉండేటటువంటి తత్వమే ప్రధానం. అందుకని పరమేశ్వరుని అడిగితే నాకు సంతానం కావాలని అడిగేవారు ఉన్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఇస్తాడు. శ్రీకృష్ణుడు కూడా సంతానం లేకపోతే రుక్మిణీదేవి అందట శివారాధన చేయి నాకు మంచి కొడుకు పుట్టాలని అంటే ఆయన వెళ్ళి హిమాలయాలకు వెళ్ళి చాలా ఆరాధన చేసి శివుడిని ఆరాధన చేసి తపస్సు చేశాట. ఆయన రుద్రుడు ప్రత్యక్షం నీకేం కావాలి మధ్యలో అందరూ అన్నడుతున్న నీకు కూడా ఏమైనా కావాలా అని అన్నట్ట. లేదు నా భార్య అడుగుతోంది నాకు సంతానం పుట్టాడు కొడుకు. ఇవన్నీ కూడా ఐహికమైనటువంటి సంపదలు, దుఃఖ నివారణ ఆయన అడగవలసిందే, తప్పేమీ లేదు. కానీ ఎటువంటి ఫలం అడిగేటప్పుడు ఏమన్నా అంటే స్వామి నేనేదో అడుగుతున్నాను, నువ్వు నాకు ఇస్తావు. ఇక మళ్ళీ ఈ జన్మలో కానీ ఉత్తర జన్మలో కానీ ఎప్పుడు ఎవరిని అడగకుండా తృప్తిని కూడా ఇమ్మని అడగాలి. తృప్తిని ఇమ్మని అడిగితే అప్పుడు అడిగిన ఫలం ప్రసాదం అదే చివరిది, ఇంకా తర్వాత ఏముండదు. బుద్ధుడు కూడా కాశీలో అక్కడే మొదలుపెట్టాడు తన బోధ, జ్ఞానబోధ, భిక్షాటనం. ఆది భిక్షు స్థానం అది. అక్కడే భిక్షాపాత్ర తీసుకుని ధర్మబోధ మొదలుపెట్టాడు. అందుకనే ఉత్తములు, పండితులు కూడా ఆయన ఆశ్రయించి ముక్తి పథాన్ని వెళ్ళారు. ఇవన్నీ కూడా ఇన్ని మాటలు అర్థం ఏంటంటే జ్ఞానం, సంతృప్తి. లోకంలో ఎన్నో జన్మలు ఇస్తాం, మళ్ళీ ఎత్తుతూనే ఉంటాం. ఈ కోరికలు మళ్ళీ రాకూడదు. శాశ్వతమైన ముక్తి కావాలి, సంతృప్తి కావాలి, తృప్తాస్మి అని అనుకోవాలి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏ కోరిక మిగలకూడదు. ఆయన్ని ఇదివరకే మనం అడుగుంటే అవన్నీ ఇస్తాడు. ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక కోరిక పుట్టని సంతృప్తితో ఆ ఫలాన్ని అనుభవించాలి. దాన్నే శివజ్ఞానం కనుక కలిగితే శివుడు ఇట్లాంటి వాడు అని తెలుసుకుంటే అదే శివజ్ఞానం. అనుభవం ముక్తి. శివానుగ్రహం అనుభవిక వేద్యం. అది దాని తత్వం ఎవరు కూడా ఎంత వర్ణించినా ఎవరు చెప్పలేరు. అందుకనే అనేక మార్గాలు, అనేక తత్వాలలో ఆయన ఆరాధిస్తున్నారు, అనేక మార్గాల్లో కూడా అనుసరిస్తున్నారు. అందుకని అందరికీ తెలిసిన స్తోత్రంలో ఎప్పుడు మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, రుజుకుటిల నానా పదజుషాం నృణామేకో గమ్య. దగ్గర దారి ఉంది, వంకర టిక్కర దారి కూడా ఉంది. ఏమంటే ఇక్కడి నుంచి ములుగు వెళ్ళాలంటే కాజీపేట మీదుగా కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ బయలుదేరి కుటిల మార్గం అది, తెన్నుగా ఉండే దారి కాక వంకర దారి కూడా వెళ్ళొచ్చు. అయితే కూడా గమ్యస్థానం ఒకటే జీవులకు అని చెప్పాడు. ఆ అర్థంలో సమస్త గుణములకు అతీతమైన వాడు, కేవల ఆనంద స్వరూపుడు, మోక్షప్రదాత, జ్ఞానప్రదాత, జ్ఞానస్వరూపుడు అని చెప్తున్నారు. కాశ్మీరంలో శైవం త్రిక సిద్ధాంతం అని ఉంది. పశువు, పశుపతి, పాశం. ఆ త్రిక సిద్ధాంతం అలాగే చెప్తోంది. అతి సనాతనమైనటువంటి శివారాధన అంతా కూడా అలాగే ఉంది. ఏ శివారాధనలో విష్ణువాదులు కూడా సమానంగా అలాగే అతను అంతర్భాగంగానే ఆరాధన చేశారు. అటుదే మోక్ష విద్య భేద దృష్టి లేకుండా. సంధ్యావందనలు కూడా అంటూ ఉంటారు, శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ విష్ణువే శివశరదం విష్ణు విష్ణు శరదం శివ యథా శివమిశ్వర ఏం విష్ణుమేశ్వ యథా శివమిశ్వర ఏం విష్ణుమేశ్వ యథా అంతరణ పశ్యామి తథామి స్వస్తిరాయుష్యమి. అంతరం చూడని వారికే అది ఆనందం కలుగుతుంది మళ్ళీ చెప్తున్నారు. కానీ ఆత్యంతికమైనటువంటిది, ఆది వస్తువు అయినటువంటిది, చివరిది అయినటువంటిది శివతత్వం అని చెప్పి శాస్త్రం బాగా చెప్తున్నాయి. దానికి ఏమి సందేహం లేదు. దీని ఎందు మళ్ళీ అమెండ్మెంట్స్, కరెక్షన్స్ ఏం అవసరం లేదు. అది సంపూర్ణమే. అది
ఇంకా దీని ఎందు మళ్ళీ ఇంకో సందేహం అవసరం లేదు. అలా సందేహం తీర్చుకోవాలంటే వేదములన్నీ మళ్ళీ చదవాలి, చదివితే సందేహాలు తీరిపోతాయి. అలా లేకపోతే చదివిన వారు ఒక మాట చెప్తే ఒప్పుకోవాలి, ఏ సందేహాలు పెట్టుకోకలేదు. శివానుగ్రహానికి ఏమీ మనం శ్రమ పడవలసింది ఏమి లేదు, చిత్తశుద్ధి అడగడమే మనకు కావాల్సింది. అప్పుడు ఈ రాకపోక ఈ సంసారంలో వ్యక్తులు, బంధువులు, ధనాదులు, పదవులు వస్తాయి పోతాయి. కాబట్టి వాటి నుంచి ఎలాంటి మనోవికారం చెందకుండా ఉండాలంటే శివధ్యానం గొప్పది. ఇంకా ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా గణపతి ఉన్నాడు. అందులో ఆ గణపతి యొక్క రూపంలో దేవి పరాశక్తి ఉంది, అమ్మవారు ఉంది, శివుడు ఉన్నాడు. శివుణ్ణి గుర్తించలేనటువంటి శిరస్సును తీసేసి శివుణ్ణి గుర్తించి ఆరాధించేసిన శివుడి యొక్క అలాంటి భక్తుడికి శిరస్సు తగిలించాడు. శివజ్ఞానం కలిగింది. కుమారస్వామి ఉన్నాడు. శివుడు శక్తి రెండు కలిస్తేనే దుష్ట సంహారం జరిగింది. అతడు గురువు అంటున్నారు ఆయన్ని. గురుగుహ శబ్దం చేత ఆయన స్తోత్రం చేస్తున్నారు. గురువు శివుడికిని గణపతికిని శివతత్వాన్ని చేరుకోవడానికి, అంటే శివుని చేరుకోవడానికి ఎవరు ముందర వస్తారో ప్రపంచం అంతా తిరిగి ఒక పోటీ. గణపతి అక్కడే ఉండి ప్రదర్శన చేశాడు. సుబ్రహ్మణ్యుడు 14 భువనాలు తిరిగి వచ్చాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? దగ్గరే ఉన్నవాడు ఈయనకి ఉన్న జ్ఞానం ఆయనకి లేకపోయిందా, నమస్కారం చేస్తే అయిపోయేది కదా. కానీ 14 భువనాల్లోనూ శివుణ్ణి చూస్తూ తిరిగి వచ్చాడు ఆయన. అన్ని భువనములకు అతీతంగా ప్రత్యక్షంగా ఉండే శివుడిని గణపతి చూశాడు. అందుకనే ఆయన లోకాన్ని గురువు అయ్యాడు. బ్రహ్మాండం అంతా కూడా శివమయంగా చూసినవాడు అతడు. కాబట్టి శివతత్వానికి గురువు అతడే అన్నాడు. పురాణములన్నీ కూడా అత్యద్భుతంగా అన్వయిస్తాయి. పురాణంలో భాషలు ఏంటంటే కొంచెం తేడాగా, ఒకచోట ఇతన్ని గొప్పవాడు అంటారు, ఇలా అంటారు. ఏది ప్రమాణం అంటే అన్ని కలిపితేనే ప్రమాణం. ఇందులో ఏ ఒకటి కాదు, అన్ని పురాణములు కలిసి ఒక చోట చేర్చుకుంటే అది మొత్తం ప్రమాణం. ఈ దేశంలో ఈ శివరాత్రి నేను ఇంకొక ప్రార్థన చేసుకున్నాను. అయ్యా, మా దేశంలో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి శివ, ఇందులో అందరూ గెలవడానికి వీలు లేదు, అందరూ ఎలాగో ఓడిపోరు, ఓడిపోయిన వాళ్ళు గెలిచిన వాళ్ళు అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి నీ దయచేత. ఎందుకంటే ఈ ఓడిపోయిన వాళ్ళు భవిష్యత్తులో గెలవచ్చు, క్షేమం ఉండాలి కదా మనుషులు. కాబట్టి మృత్యుంజయుడివై ఓడిపోయిన వాళ్ళని గెలిచిన వాళ్ళని సమానంగా రక్షించి అనుగ్రహించని ఆయన వేడుకున్నారు. కాబట్టి ఈ మన దేశంలో ఈ రాజకీయ పరిస్థితుల్లో శివారాధన ఇంకా ఎక్కువ అవసరమైంది మనకి. పూర్వం ఇంత అవసరం లేకపోయేదేమో ఈ గొడవలు లేని కాలంలో, ఇప్పుడు మరింత అవసరం. మనం ఏ పార్టీకి వెళ్ళక్కర్లేదు, శివుడు పార్టీలోనే ఉందాం. ఓటు వేయమంటారా? ఎవరైనా మంచివాడు కనబడితే శివుడిని తలుచుకుని ఓటు వేయండి. మంచివాడు ఎవరు దొరకలేదు, ఇంటికి వచ్చేయండి చాలు. అయినా కూడా మీరు ఓటు వేసినవాడు వేయనివాడు అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని మాత్రం కోరుకోండి. అది నిజమైనటువంటి భారతీయ స్వభావం. అప్పుడే ఈ దేశానికి శాంతి, క్షేమం అంతా కలుగుతాయి. మన పిల్లలు, మన తరాలు అందరూ కూడా భవిష్యత్తులో సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లాలి అని కోరండి. అంతేకాక ధర్మచింతన కలిగిన సంతానం కావాలని కోరండి. ఈశ్వరుని యందు భక్తి కలిగిన సంతానం కావాలని కోరండి. ధర్మము భక్తి రెండూ ఉన్నాయంటే పక్షికి 2 రెక్కలుగా ఉండడం చేత పిచ్చికి ఇంతే గుప్పిడు ఉంటుంది. అది మనుషుడు ఎగరలేనంత ఎత్తు పైకి ఎగురుతుంది. 5,000 అడుగులు పైకి వెళ్ళగలుగుతుంది 2 రెక్కలు సమానంగా ఉండడం చేత. అలాంటి సమత్వ బుద్ధి మనుషుల్లో ధర్మము, ఈశ్వర భక్తి ఉండాలి. భారతదేశంలో అటువంటి సమత్వ బుద్ధి ఉండాలి. ద్వేషం ఎవరికి ఉండకూడదు. అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి. పశుపక్షాదులతో సహా అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని కోరి ఈశ్వరుడిని నమస్కారం చేయండి. అందులోనే మన భవిష్యత్ సంతానం, మన తరాలు అందరూ, ఆ అందరిలోనూ మన పిల్లలు కూడా ఉంటారు.
నాకు మాత్రమే, నా పిల్లలకి మాత్రం క్షేమం అడగకూడదు, అలా ఇవ్వడు ఆయన. శత్రువు కూడా క్షేమంగా ఉండాలి, లేకపోతే ఎవరితో యుద్ధం చేయాలి మనం? వాడు బాగా ఉండాలి, మనం ఎన్నాళ్ళు పోతాం వాడు బతికి ఉండాలి, అప్పుడే బాగుంటుంది గేమ్. కాబట్టి లోకంలో అందరి క్షేమం అడగడంలోనే తన యొక్క క్షేమం ఉంటుంది. అందరికీ సమృద్ధి ఉండాలని కోరడంలో తన సమృద్ధి ఉంటుంది. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరడంలో తన ఆరోగ్యం ఉంటుంది. అందరికీ సత్సంతానం కావాలని కోరడం చేత తనకి సత్సంతానం కలుగుతుంది. అన్ని శుభములు అందరికీ ఉండాలని కోరితే అన్ని శుభాలు మనకు అందులో ఉంటాయి. కాబట్టి అటువంటి విశాలమైన దృష్టి జ్ఞానం మనకి ఈ జన్మలో భగవంతుడు ఇవ్వాలి. అందుకని శివరాత్రి అంటే పవిత్రమైన దినం, శక్తివంతమైనటువంటి పవిత్రత రెండూ ఉన్నాయి. అలాంటి దినం ఇది పర్వదినం. కాబట్టి దాని గురించి శివుణ్ణి ఏం అడగాలో ఎలా అడగాలో నాకు తోచిన మాట చెప్పాను. దీనివల్ల భారతదేశంలో భవిష్యత్తులో ధర్మ ప్రవృత్తి ఎక్కువ కావాలని కోరితే అందరూ క్షేమంగా ఉంటారు. ధర్మానికి క్షీణత దశ వచ్చిందంటేనే దుఃఖాలు వస్తాయి. ధర్మాన్ని అందరూ అనుసరించేటట్టయితే దుఃఖమే ఉండదు. అప్పుడు సమదృష్టి వస్తుంది. ధర్మం కోసమే యుద్ధం చేశారు పాండవులు, అధర్మం కోసం యుద్ధం చేశారు కౌరవులు. కానీ ఇద్దరు కూడా చాలా నష్టపోయారు, మిగిలిన ఎవరు మిగలలేదు. కానీ పాండవులకి కృష్ణుడు ఒక మంచి రహస్యం చెప్పాడు, అది కౌరవులకి తెలియదు. ధర్మం కోసం యుద్ధం చేస్తున్నావు, హత్వా ప్రాప్సే స్వర్గం, యుద్ధంలో చచ్చిపోతావా? ధర్మం కోసం యుద్ధం చేశావు కాబట్టి స్వర్గం వస్తుంది. అందరికీ స్వర్గం వస్తుందా అని ప్రశ్న. రాజుకు తప్ప అందరికీ వస్తుంది. అధర్మం కోసం ఒక రాజు దుర్యోధనుడు, వాడు యుద్ధంలో చావలేదు, అవకాశం వాడికి ఇవ్వలే. అధర్మం కోసం యుద్ధం చేశాడు, కానీ అతడి కోసం నిస్వార్థంగా యుద్ధం చేసిన వాడికి స్వర్గం వచ్చింది. ధర్మరాజాదులందరూ వాళ్ళు ధర్మం కోసం యుద్ధం చేశారు కాబట్టి స్వర్గము వచ్చింది, చివరికి రాజ్యం వచ్చింది. కానీ చచ్చిపోతే స్వర్గానికి పెడతావు, యుద్ధంలో ధర్మం కోసం చెయ్యి. ఒకవేళ గెలిచావా ఇక్కడ రాజ్యం వెళ్ళుకుంటావు, నష్టం ఏమిటి అన్నాడు. సమదృష్టి అన్నమాట. కృష్ణుడి యొక్క బోధలో జయాపజయములు సమానంగా చూడడం అనేటువంటి గొప్ప జ్ఞానబోధ చేశాడు ఆయన. అలా ఉండాలి జయాపజయాల విషయంలో. అటువంటి దృష్టి రాజకీయ నాయకుల్లో ఉండాలి. అప్పుడే ప్రజలు మంచి మార్గంలో పెడతారు. అప్పుడు భారతదేశం భారతీయత సంపాదించుకుంటుంది. ఉదాత్తమైన ప్రార్థనతో శివుణ్ణి మనం తలుచుకుందాం. అందరి దేవతల్లోనూ అన్ని లోకాల్లోనూ పిపీలి కాదు బ్రహ్మ పర్యంతం అంతటా కూడా శివమయంగానే మనం చూచేటువంటి సద్బుద్ధి మనకి, విశాల దృష్టి మనకి శివుడు ఇవ్వాలని కోరండి. మళ్ళీ శివరాత్రి మళ్ళీ మనం కలుసుకునే లోపల ఇటువంటి సత్ఫలాలని చూద్దుము గాక. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. శివో రక్షతు, శివో రక్షతు, శివో రక్షతు. శుభం భూయాత్. నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహా